नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत। आपण मैंने वीडियो देखुं सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दिंतु। मु 100 जन भिकारी को खाइबा देवी और वीडियो अपलोड करी। देखिए आपण 10 दिन भितर करें कि ना दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो टी शेष जाए देखु। आज प्रथम खबर मध्यप्रदेश युद्धर घनाघन मध्य आज पुणी खसी सुना दर लगातार तलमुआ होती सुना दर। आज 24 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा 2,940 टंकार खसीथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा कमी 2700 टंका। एवं 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति दर रही 1,28,650 टंका एवं 24 कैरेट सुनार 10 ग्राम प्रति रही 1,40,350 टंका रही। मुंबई रे सूचकांक सेंसेक्स 1500 पॉइंट बढ़ी। बस बजार खोलिबा बेलू 1500 पॉइंट वृद्धि सह सूचकांक 64,112 टंकार कारबार करथिला। एहा फल प्राथमिक कारबार निवेशकों को 5 लाख कोटी टंका फायदा होईची। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। ए पर्यंत कुआकुई होइतिला जे भारत हम्रुज प्रणाली तार जहाज गुड़ी को बाहर करिया पई ईरान सहित आलोचना करुछि। किछि दाबिरे मध्य कुआ जाइछि जे ईरान भारतीय जहाज गुड़ी को अनुमति देइछि, जहा फल रे जहाज गुड़ी को सेही पथर जाई परुछंती। वर्तमान भारत सरकार स्पष्ट भाव में कहिसंती जे हम्रुज रो जहाज गुड़ी को बाहर करिया पई केबे कोनोसी अनुमति आवश्यक नथिला एवं एबे भी नुहे। आपण केबे भी काहाठारु अनुमति मागी नाहु कि एबे चाहुनाउ मध्य। जहाज चलाचल मंत्रालय मध्य भारतीय जहाज ईरान को टैक्स देइथिबा दाबी को खारज करिछि। सरकार कहिसंती जे अंतर्जातीय आईन अनुसार हम्रुज प्रणाली दे परिवहन पई कोनोसी लेवी वा टैक्स आदाय करा जाई परिबो नाही। हम्रुज प्रणाली दे परिवहन पई टैक्स आदाय संपर्क रे रिपोर्ट भित्तिहीन। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। राज्यसभा निर्वाचन रे बीजेडी बड़ झटका खाइला हेले एही गोटे निर्वाचन रे बदल जाइथिबा बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक मिसास व्यवहार कार्यशैल और कथबार्ता सबुथरे आसी बड़ परिवर्तन। एवं नवीन सीधा सड़क प्रत्येक विधायक को डाकी कथा होउछंती, संगठन सह व्यक्तिगत कथा भी खाली सेतिकी नुहे मिलिकरी खटी करुछंती, हसखुसी भी होउछंती। नवीन को भली एभली अवतार आगरु प्रायत देखिबाकू मिलुनथिला। नवीन को एही रूपरे किछि झलक सोमवार विधानसभा मुलतवी परे देखिबाकू मिलिथिला। शून्य काल रे हट्टगोल मध्य विधानसभा मुतलबी हेला। सेतेबेले नवीन बसिथिले तांको आसन रे पाखरे थिला वरिष्ठ विधायक अश्विनी पात्र। जण जण करी किछि नवागत विधायक आसिले नवीन को पाखकू। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। देश में एलपीजी गैस को नहीं परिस्थिति धीरे धीरे बदलुची। उपसागरीय राष्ट्र गुड़िकरे चलिथिबा उत्तेजना एवं भारतर गैस जोगाण को मध्य प्रभावित करने आरंभ करिछि। फलस्वरूप प्रत्येक घर को एक स्थिर एवं उपयुक्त गैस जोगाण ग्यारंटी देबा पई डिजाइन करा जाउथवा नूतन नियम कार्यकारी करिया पई सरकार एवं तैल कंपनी गुड़िक सहयोग करुछंती। जदि आपण गैस सिलिंडर व्यवहार करंती तेबे एही नूतन नियम गुड़िक बुझिबा आपणक पई बहुत जरूरी। गोटे मासरे गैस सिलिंडर बुक करा जाई पारिबो कि? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थित करा जायथिबा नुआ नियम अनुसार जने मानक ग्राहकों को प्रति मासरे सर्वाधिक 2टी घरोई एलपीजी सिलिंडर बुक करिबार अनुमति दिया जायछि। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। समस्त ऑनलाइन पेमेंट व्यवहारकारी को सावधान। एप्रिल 1, 2026 ठारू यूपीआई नेट बैंकिंग को नियंत्रण करुवा नियम परिवर्तन होउछि। आपणक सुरक्षा आउ केवल ओटीपी उपर निर्भर करिबो नाही। आरबीआई एक डबल टक सिस्टम प्रचलन करुछि। यह कौन आपणक वॉलेट उपर एक अतिरिक्त बोझ पकाइबो कि ना यह शेष रे आपणक ठकेइबा विपदर मुक्त करिबो। चलंतु यह विषय अधिक जानिबा। डिजिटल पेमेंट रो नूतन सुरक्षा कवच एप्रिल 1, 2026 रु ऑनलाइन पेमेंट रे नियम परिवर्तन हेउछि। डिजिटल ठकेई को रोकिया पई आरबीआई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाध्यतामूलक करिछि। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। देश में प्रतिदिन कोटी कोटी लोक ट्रेन रे यात्रा करती। बहुबार लोके यात्रा करिबा पई टिकेट बुक भी करती किंतु यात्रा रे पाई पारंती नाही। एभली स्थिति रे तांको टिकेट कैंसल करबा पड़ता है किंतु लोकों को टिकेट कैंसल नियम चिंतारे पकाई थाए। निकट रे रेलवे रिफंड पॉलिसी रे एबे हेउची बड़ धरणर परिवर्तन। यार प्रभाव कोटी कोटी लोकों ऊपर पड़िबो। एबे जदि आपण ट्रेन पळाइबा कारणरू लेट टिकेट कैंसल करती तेबे पूरा टंका पाइबार आशा रखंतु नाही। रेलवे नुआ नियम अनुसार ट्रेन चलिबार 8 घंटा पूर्व कैंसल कले टंकाटिए भी मिलिबनी। एही परिवर्तन आसंता मासरू लागू हेबो। पुराना नियम रे काट अलगा हेबो किंतु एबे
କିଛି ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ରିଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ନୂଆ ରେଲୱେରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରନ୍ତି ତେବେ 25% ଶୁଳ୍କ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରିହାତି କେବଳ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗତ 3ରୁ ଲଗାତାର ସୁନାର ଦାମ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଓ କରୋନା ଟିକା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ସୁନାର ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। MCXରେ ଆଜି ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କାକୁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଆଜି MCXରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 572 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, 49,809ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସୁନା ଗହଣା ଦାମ ଏବଂ MCXର ସୁନାର ଦାମ ବହୁତ ଅନନ୍ତ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ MCXରେ ସୁନାର ଦାମରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରି ଲଗାଇ ପାରିବା କି ସୁନାର ଦର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। MCXରେ ସୁନାର ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗହଣା ଦୋକାନରେ ସୁନାର ଦାମରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗତ ମାସରେ ସୁନାର ଦାମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓ ଯାହା ଥିଲା 56,100 ଟଙ୍କା। ସୁନା ଭଳି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ରୂପାର ଦାମ 1 କିଲୋ ପ୍ରତି 58,949 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ 3 ଦିନରେ 3% ସୁନାର ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଓ 14% ରୂପା ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ବି ସୁନାର ଦାମ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 27% ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇରେ 46,426 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ମୂଲ୍ୟ 50,683 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରେ 3% GST ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସେଇଠି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ 550 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 47,550 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 600 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 51,870 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନେତା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା। ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ନେତା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲା ରଖିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନର ପର୍ସିଆନ ଉପସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ବଢ଼ିନି ବିଜୁଳି ଦର। କାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ନ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଗୁଲେଟରୀ କମିଶନର ବା OERC। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର OERC ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁଳି ଟ୍ୟାରିଫ୍ ବଢ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଥର 2023-24ରେ 10 ପଇସା କମିଥିଲା। 2024-27 ବର୍ଷରେ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ନୂଆ ନିୟମରେ 15ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ, ଦର ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। OPTCର ଚାର୍ଜ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 25.5 ପଇସାରୁ 24 ପଇସାକୁ କମିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପୁଣି ଖସିଛି ସୁନା ରୂପା ଦର। ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2,940 ଟଙ୍କା ଖସିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା କମିଛି 2700 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ ମହାନଗର ଗ୍ୟାସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଜାରି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଖରାଦିନେ ଏସି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ଉପରେ ଏହାର ଭାରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ନିକଟରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଏହାର କଣ୍ଡିସନର ବଜାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସି ବଜାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଚାହିଦା ଅଭାବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାଧା। ଏସି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପଛରେ ଦୁଇଟି କାରଣ ରହିଛି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପଲଟିବା ବାଧକ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏସି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ଗରମ କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ଏସିର ପ୍ରାଥମିକ ବିକ୍ରି ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।